छन् र बाँकी कहाँ सबै छन् जाति यहाँ कोही छन् र बाँकी कहाँ सबै छन् जाति यहाँ गरेका मिली सबै गुराँस पनि फुल्छ यहाँ एउटै हो सबको रहर बनाऊ यो हाम्रो सहर एउटै हो सबको रहर। Namaste, good afternoon dear students. Today class 9 social studies and the same topic I have brought here, and you all are welcomed in the distance learning class of Viratnagar Metropolis through Makalu television. सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कक्षा 9 को सामाजिक शिक्षा विषयको दूर शिक्षा कक्षा अन्तर्गतको आजको क्लासमा स्वागत छ। In the previous 2 classes we have discussed about the meaning of society, definition of society and its origin. So these 3 things we have discussed, and let's recall the last class. हामी यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले origin of society अर्थात समाजको उत्पत्तिको बारेमा अध्ययन गर्यौं, पढ्यौं र आज हामी समाजको उत्पत्ति पछाडी after this you see today's, especially today's class that is related to the features of society or characteristics of society. समाजको features, समाजका विशेषताहरूका सम्बन्धमा आजको क्लास रहनेछ। हामीले यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा in the previous class we studied about the origin of society, how the society came to an existence. समाज कसरी अस्तित्वमा आयो भन्ने कुरा हामीले अघिल्लो क्लासमा पढेका थियौं। त्यसलाई म थोरै रिकल a bit I want to make recall of the previous class in a very summarized way. सारांशमा त्यसलाई रिकल गर्न चाहन्छु। Before I have already mentioned that before learning about the origin of society, we need to understand how the people's life in the primitive age. That we have discussed, already discussed also. Let's recall this. It is given here in the slide you can see. In the slide you can see human beings were similar to the creatures. मानिसहरू पशु जस्तै जीवन यापन गर्थे. No permanent settlement. उनीहरूको स्थायी बसोबास थिएन. They were gypsy or nomadic. They used to move from place to place. They did not have permanent settlement. उनीहरूको स्थायी बसोबास थिएन. एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा फिरन्ते जीवन जिउँथे. That means they were gypsy or the nomadic. Nomadic or gypsy means those who do not have the permanent settlement. They used to live in the den, cave, forest, etc. places. They did not have any constructed houses. उनीहरूको कुनै चाहिँ निर्माण गरिएको घर थिएन. Hunting animals and birds, collecting wild edible roots and fruits for the food were their daily life. You see, daily activities. शिकार गर्ने, जन्तु जनावरहरू मारेर खाने, त्यसै गरेर जंगलमा पाइने कन्दमूलहरू, फलफूलहरू कलेक्ट गर्ने, तिनीहरूलाई जम्मा गर्ने र खानाको व्यवस्थापन गर्ने उनीहरूको दैनिकी थियो। यो यस्तो खालको मानिसहरूको जीवन त्यतिबेला एउटा प्रिमिटिभ प्राचीन युगको मानिसको जीवन, प्राचीन मानव यो किसिमको थियो। तिमीले त्यहाँनेरि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ नेपालीमा पनि त्यही कुरा दिएको मैले, तपाईले त्यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ, स्क्रिनशट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मैले थोरै रिकल गरे, त्यसपछि बिस्तारै gradual changes took place in the human life. मानिसको जीवनमा बिस्तारै बिस्तारै क्रमिक परिवर्तन आयो। कसरी परिवर्तन? How the changes came in the life of human beings. And they themselves converted into you see they themselves entered into a social life. कसरी परिवर्तन आयो र कसरी बिस्तारै उनीहरु एउटा सामाजिक प्राणीको रूपमा विकसित भए. So these things we have already started in the previous class. Let's make a little bit recall in it. So it is given here, along with the increment of the number of people, their needs also increased. They felt the need of group work for hunting and collecting food for security.
you see, when the availability of food became scarce, started to be less, then they were obliged to start farming. So need of manpower, they felt the need of manpower for farming and animal rearing, which taught them to live in a group, which forced them to live in a group. मानिसको संख्या बढ्दै जाँदा उनीहरूको आवश्यकता पनि बढ्दै गयो। त्यसपछि जंगली जनावरहरू मार्न जाँदा अथवा शिकार गर्न जाँदा इनसेक्युरिटी बढेको मान्छेले महसुस गर्यो अथवा असुरक्षित भएको महसुस गर्यो। त्यसपछि ग्रुपमा काम गर्यो अथवा समूहमा काम गर्यो भने सुरक्षित होइन रहेछ भन्ने महसुस गर्न थाल्यो। मानिसको संख्या बढ्दै जाँदा खानाको कमी हुन थाल्यो। अब फार्मिङ खेतीपाती पनि गर्नुपर्छ, अन्न उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेले रियलाइज गर्यो। त्यसपछि जब फार्मिङ सुरु भयो, जब एनिमल रेयरिङ सुरु भयो, त्यहाँ काम गर्ने मानिसहरूको आवश्यकता पर्ने रहेछ, एकअर्कामा सहयोगको आवश्यकता पर्ने रहेछ भन्ने महसुस गर्यो र उनीहरू समूहमा बस्न थाले। त्यसपछि आफ्टर देन टु बी सेफ फ्रम द कोल्ड, रेन, स्टर्म, ब्राइट सनलाइट, इन्सेक्ट्स, वाइल्ड एनिमल्स, यु सी, टु बी सेफ फ्रम दिस थिङ्स, अर्थात् आफूलाई चिसोबाट सुरक्षित राख्न, बर्सातबाट, हावाहुरीबाट, त्यस्तै गरेर चर्को घामबाट, किराहरूबाट अनि जंगली जनावरहरूबाट आफूलाई सुरक्षित राख्न एक अर्कामा नजिकिएर बस्नुपर्ने रहेछ, घर बनाएर बस्नुपर्ने रहेछ, एउटा पर्मानेन्टली कुनै ठाउँमा बस्नुपर्ने रहेछ भन्ने मान्छेले महसुस गर्यो। देन दे स्टार्टेड मेकिङ देयर हाउसेस, कन्स्ट्रक्टिङ देयर हाउसेस। इनिशियली दे युज्ड द लोकली अभाइलेबल मटेरियल्स एन्ड दे स्टार्टेड मेकिङ देयर रेजिडेन्स। इन सच अ वे दे स्टार्टेड, you see, living in a neighborhood, especially such houses they constructed at the bank of river where the fertile land is available and where the water can be managed easily. In this way they started their you see, constructing their houses and developed neighborhood, developed community. Gradually number of houses increased. बिस्तारै मानिसहरूको घरहरू बनाउने संख्या बढ्दै जाँदा घरहरूको संख्या पनि बढ्दै गयो र उनीहरूको परिवार संख्या बढ्दै जाँदा घरहरूको संख्या बढ्दै गयो र एउटा समुदायको त्यहाँनेर विकास भयो र त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै मानिसहरू सामाजिक जीवनमा प्रवेश गरे। यसरी मानिसहरू they started helping each other in their works and sharing difficulties and joys. उनीहरूले एकअर्कालाई सहयोग गर्ने भावनाको उनीहरूमा त्यो आवश्यकता उनीहरूले फिल गरेर त्यो भावनाको विकास भयो। खुसी पनि शेयर गर्ने अथवा खुसी पनि बाँड्ने, अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू पनि आपसमा मिलेर अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूसँग पनि जुझ्ने यो खालको मानिसहरूमा एउटा विवेकको विकास भयो। After then they required, that means they felt the need of some rules, some norms, some code of conducts, and also a leadership to implement such rules, such code of conducts there, so that gradually they develop leadership also. मानिसहरूले नियमहरू कानुनहरूको आवश्यकताको महसुस गर्यो जसलाई सबैले मान्नुपर्ने र त्यो सबैलाई मान्नुपर्ने बनाउनको निमित्त एउटा नेतृत्व, एउटा लिडरशिप, नेतृत्वको पनि मानिसहरूले आवश्यकता महसुस गर्यो र उनीहरूले त्यो नेतृत्वको पनि विकास गरे र यसरी एउटा समाज एक्जिस्टेन्समा आयो। हामीले यहाँसम्म अघिल्लो कक्षामा पनि छलफल गरिसकेका छौं। We have already discussed in the previous class also about the origin of society, how the society came to an existence. So these things we have learned and we have recalled also. Now today we focus on the basic features of society. आज हामी समाजका आधारभूत विशेषताहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने छौं. This is the today's class. Now you see, before turning into the basic features of society, we need to understand the meaning of feature. Feature भनेको के? हामी समाजका आधारभूत एकदमै न्यूनतम मिनिमम पनि के कुरा समाजभित्र हुनुपर्छ, के कुरा समाजभित्र हुन्छ, त्यो कुरा हामी अध्ययन गर्दै छौं। त्यसका विशेषताहरू अध्ययन गर्दै छौं। अब विशेषता भनेको के, फिचर भनेको के, त्यो हामीले बुझ्न जरुरी छ। सबभन्दा पहिला मैले भाइ बहिनीहरुलाई एउटा एक्जाम्पल म दिन सक्छु। यहाँनेरि यो एउटा पेन छ, यो एउटा मार्कर छ। अब हामीले यसको फिचर हामी यहाँनेरि केलाउन सक्छौं। You see, here it is white in color. You
you see here it is a red stripe, some black, you see letters are here, something is written here, it has a cap cover also, a cap also, it has a tip also, it writes, you see, it helps to write something in this way. That means many features are here within it. यो एउटा पेन हो, एउटा कलम, एउटा मार्कर हो, यो मार्करका आफ्नै विशेषताहरू छन्। यो मार्कर सेतो कलरमा छ, यसको एउटा रातो स्ट्राइप छ यहाँनेरि, त्यस्तै गरेर यसको माथिपट्टि क्याप छ जस कभर पनि भनिन्छ यसलाई, यसको निब छ, यसले कुनै कुरा हामी लेख्न सक्छौं, यसका विशेषताहरू हुने। त्यस्तै समाजभित्र के विशेषताहरू हुन्छन् त? हामी बस्ने समाजका आधारभूत मिनिमम न्यूनतम विशेषताहरू, what are the minimum that you see the features of the society, these things we learn here. So now let's see, here we study about these features and it is given here, okay, you can look at the screen, समाजका आधारभूत विशेषताहरू, basic features of society, तपाईले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला के भनिएको छ भने likeness, समानता। It has people with similar backgrounds, interests and goals. Here you need to understand. In a society, the people who live within a society, somehow, more or less, they have same religious background, same cultural background, same economic background, you see, and other many backgrounds are there. That means from the economic point of view, more or less they are similar. From the, you see, according to their need, उनीहरुको आवश्यकतालाई विचार गर्ने हो भने more or less they have similar needs, they have similar interest, उनीहरुको इच्छा चाहना एउटा समाजभित्र बस्ने कुनै एउटा निश्चित समाजभित्र बस्ने मान्छेहरुको सामान्यतया केही कमी घटीको अलग कुरा भयो, तथापि उनीहरुको एउटै किसिमको पृष्ठभूमि रहन्छ। त्यो समाजमा एउटै किसिमको पृष्ठभूमि रहन्छ, एउटै संस्कार, एकै खालको संस्कृति, एकै खालको इच्छा चाहना, एकै खालको आवश्यकता त्यो समाजले महसुस गर्छ। कुनै एउटा समाजले त्यो मानौ एउटा एग्रिकल्चरल सोसाइटी हो अथवा एउटा चाहिँ खेतीपाती गर्ने समाज हो भने त्यो समाजले इरिगेसनको आवश्यकता गर्छ। सबैको इन्ट्रेस्ट भनेको त्यहाँ इरिगेसन डेभलप गर्ने, सबैको इन्ट्रेस्ट भनेको त्यहाँ बाटो बनाउने, मतलब सिंचाइको व्यवस्था गर्ने, उनीहरुको समान इन्ट्रेस्ट हो। एकै खालको चाहिँ धार्मिक पृष्ठभूमि भएका मानिसहरूले समाजको कुनै एउटा निश्चित ठाउँमा मठ मन्दिर बनाउने, उनीहरुको त्यो साझा इन्ट्रेस्ट हो। त्यस्तै गरेर त्यहाँनेरि समान किसिमको यो सांस्कृतिक क्रियाकलापहरू, कल्चरल एक्टिभिटिजहरू समान किसिमको रहन्छ, एकै किसिमको रहन्छ। उनीहरुको उद्देश्य पनि एउटै हुन्छ। एउटा समाजमा यस्ता मानिसहरू बसेका हुन्छन् जसको पृष्ठभूमि ब्याकग्राउन्ड सिमिलर हुन्छ, जसको इन्ट्रेस्ट चाहना इच्छाहरू आवश्यकताहरू समान हुन्छन् अनि उनीहरुको गोल अथवा उद्देश्य पनि समान रहन्छ। एउटा मैले एक्जाम्पल दिए अघि एउटा एग्रिकल्चरल सोसाइटीको अघि मैले एक्जाम्पल दिए। एउटा समाज जहाँ पशुपालन मात्रै गरिन्छ भने त्यहाँनेरि एकै किसिमको इकोनोमिक इन्ट्रेस्ट हुन सक्छ, डेभलपमेन्टको इन्ट्रेस्ट हुन सक्छ। त्यस्तै गरेर एउटा समाज जहाँ एकै किसिमको धार्मिक ब्याकग्राउन्ड रहन्छ त्यहाँनेरि समान किसिमको सांस्कृतिक इन्ट्रेस्ट, कल्चरल इन्ट्रेस्ट रहन्छ, कल्चरल गोल रहन्छ। सो इन द सोसाइटी there are you see same similar backgrounds, the people, there are the people with the similar backgrounds, similar interest and similar goal. हामीले पहिलो कुरा पढ्यौं लाइकनेस, त्यहाँ समानता हुन्छ, धेरै कुरामा समानता हुन्छ। अहिले हामी पछाडी डिफरेन्टको कुरा पनि पढ्छौं, डिफरेन्सेस के हुन्छ भन्ने कुरा पनि पढ्छौं हामी, तर त्यहाँनेरि धेरै कुरामा समानता रहन्छ। नेक्स्ट वान रेसिप्रोसिटी को कुरा आउँछ। रेसिप्रोसिटी, नेक्स्ट वान इज द रेसिप्रोसिटी, दैट इज अनदर फीचर अफ द सोसाइटी। समाजको अर्को फीचर भनेको परस्पर व्यवहार। इन अ सोसाइटी डिफरेंट फैमिलीज आर देयर इन डिफरेंट हाउसेज, यू सी, नंबर अफ फैमिली मेक्स अ सोसाइटी। धेरैवटा चाहिँ परिवारहरूले एउटा समाज बनाउँछ। इन
number of people, there are number of people, and the people, they interact to each other in terms of their, you see, economic activities, in terms of their cultural activities, in terms of their needs, in terms of their ideas, skills, etc. मानिसले परस्पर व्यवहार गर्छ समाज भित्र उसको आर्थिक उद्देश्य प्राप्तिको निमित्त, त्यस्तै गरेर सेक्युरिटीको निमित्त, त्यस्तै गरेर सांस्कृतिक क्रियाकलापहरूको निमित्त, त्यस्तै गरेर अन्य धेरै क्रियाकलापहरूको निमित्त मानिसले परस्पर व्यवहार गर्छ. You see, in the society, some people they produce something and other people produce another thing, and there is reciprocity among them in exchanging the goods. You see, मानिसहरूले विभिन्न किसिमका चीजहरू वस्तुहरू समाजमा उत्पादन गर्छन्, एउटाले अर्कै उत्पादन गर्ने, अर्कोले अर्कै उत्पादन गर्ने र उनीहरू बीचमा परस्पर व्यवहार हुने. त्यति मात्रै नभएर people they learn many things through reciprocity. Reciprocity. परस्पर व्यवहारको आधारमा मानिसहरूले एकअर्काबाट धेरै कुरा सिक्दछन्. Expression, feelings, ideas, opinions, skills, many things are there within a society. And all the people in a society, they are not perfect in everything. They need to learn from other. One, in society, one is learning something from other and teaching something to other. मानिसले अर्कोबाट केही कुरा सिकिरहेको हुन्छ र अर्कोलाई केही कुरा सिकाइरहेको हुन्छ. यो पनि एक किसिमको परस्पर व्यवहार रेसिप्रोसिटी हो. So here you need to understand there is mutuality, feeling of sameness and sharing. मानिसले एक अर्का प्रति belonging feel गर्छ. They feel the belongings to each other in terms of, you see, many backgrounds. धेरै background, धेरै पृष्ठभूमिको आधारमा मानिसले एक अर्का प्रति belonging, एक अर्का प्रति चाहिँ आधारित भएको अथवा आफू त्यसप्रति डिपेन्ड भएको मान्छेले फिल गर्छ. फिलिङ अफ सेमनेस, मानिसहरूले उहाँको उसको चाहना जे छ मेरो पनि त्यही हो अथवा मेरो चाहना जे छ उसको पनि त्यही हुन सक्छ भन्ने कुरा फिल गर्छ र एकअर्कामा शेयरिङ गर्छ, साझेदारी गर्छ. मसँग भएको मैले दिने र अर्कोसँग भएको मैले लिने, यसरी साझेदारी गर्छ. among the members of society, this sharing, that there is the feeling of sharing, it is another feature of society, another characteristics of society. मानिसहरूले समाज भित्र परस्पर व्यवहार गर्दछन्, एक अर्का प्रति. त्यहाँनेरि नेगेटिभ रेसिप्रोसिटी पनि हुन सक्छ, पोजिटिभ रेसिप्रोसिटी पनि हुन सक्छ, तर समाजको फिचर भित्र हामी पोजिटिभ रेसिप्रोसिटीलाई बढी मान्छौं. सो नेक्स्ट वान इज द डिफरेन्स, फरकपना. अघि मैले के भने लाइकनेस, समानताको कुरा गरेँ. अब डिफरेन्सेस यहाँनेरि तल तपाईले यो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ. यहाँनेरि तपाईको स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ. त्यहाँनेरि एउटा डायग्राम छ. त्यो डायग्राममा तपाईले देख्नुहुन्छ डिफरेन्ट बीचमा सिमिलारिटी चाहिँ ओभरल्यापिङ भएको छ. देयर इज ओभरल्यापिङ. यु सी द सिमिलारिटी ओभरल्याप्स द डिफरेन्ट. मानिसहरुमा विविधता सँगसँगै समानता हुन्छ. यसको एक्जाम्पल म तपाईलाई बताउँछु. मानिसहरुमा one example I can give you. I have these two pens. One is black and another one is white. Here is different, you see. It is different, but here are some similarities also. यो डिफरेन्टमा पनि दुईटैको डिफरेन्टमा सिमिलारिटी ओभरल्यापिङ गर्छ. You can see this. You see, it has cap. It has also a cap. It has a tip. It has also a tip. You see, you can it writes. It, you see, helps to. It is an instrument to write something, and this is also an instrument, and this is also an instrument to write something. Many similarities are there. You see, so it means there is differences also.
In the similarity, there is differences also. Likeness भित्र difference पनि पाइन्छ, फरकपना पनि पाइन्छ. यिनीहरु बीचमा फरकपना छ. Here you see, this is black in color. It has black ink, and it is white in color. It has blue ink. This is different. This is, you see, this is different between these two pens. You can see it is a little bit thinner and it is a little bit thicker. So it means in your society there is differences also. People are different caste, different creed, different religion also, different opinions, different social opinions, different political opinions, different you see that economic background, different in color, different in thoughts. Many things are there, many differences we can find there. एउटा समाज भित्र समानता भित्र पनि हामीले फरकपना पाउँछौं, त्यहाँ भित्र डाइभर्सिटी पाउँछौं, फरकपना पाउँछौं. मानिस विभिन्न कलरको हुन सक्छ, विभिन्न धार्मिक आस्था राख्ने हुन सक्छ, विभिन्न सांस्कृतिक क्रियाकलापहरू गर्ने हुन सक्छ, विभिन्न चाडपर्वहरू मान्ने हुन सक्छ, विभिन्न भाषा बोल्ने हुन सक्छ, विभिन्न आर्थिक स्थिति भएको, कोही धेरै धनी, कोही अलि धेरै गरिब, कोही अलि कम गरिब, कोही अलि ठिकै, कोही मध्यम वर्ग, कोही यो हुन सक्छ आर्थिक रूपले पनि. त्यहाँ भित्र पनि डिफरेन्सेस हुन्छ र मानिसहरूको विचारमा पनि विविधता हुन्छ. मानिसहरूको सामाजिक विचार फरक हुन सक्छ, मानिसहरूको राजनीतिक विचार फरक हुन सक्छ, धार्मिक विचार फरक हुन सक्छ, आध्यात्मिक विचार फरक हुन सक्छ. त्यहाँ भित्र पनि एउटा समाज भित्र पनि डिफरेन्सेस पाइन्छ. हामीले यहाँसम्म समाजको फिचरमा यहाँसम्म हामीले समानताका कुरा गर्यौं, एउटा समाजभित्र लाइकनेस हुन्छ, समानताका कुरा गर्यौं. त्यसपछि रेसिप्रोसिटीको परस्पर व्यवहार गर्छन् समाजका मानिसहरूले एकअर्कामा, त्यो कुरा हामीले यहाँनेरि पढ्यौं. डिफरेन्सेस समाजभित्र फरकपना पनि रहन्छ. That means there is likeness. The people with similar background, similar interest and similar goals, they stay within the society. People, you see, there is mutuality among the people, among the members of the society. That is the reciprocity. They interact to each other. Next one is differences. There is difference. You see, there are some differences also among the peoples in terms of nature, people's nature. मानिसको प्रकृति, मानिसले जन्मसिद्ध विभिन्न प्रकृति लिएर आएको हुन्छ, विभिन्न किसिमको चाहिँ आचरण लिएर आएको हुन्छ. मानिसहरूले जन्मसिद्ध त्यो चाहिँ जेनेटिक आचरण हुन्छ मानिसमा. कतिपय कुरा समाजबाट सिक्छ. So here nature, in terms of interest, in terms of opinions, in terms of genders also. मानिस त्यहाँनेरि स्त्रीलिङ्गी पनि हुन्छ, पुल्लिङ्गी पनि, पुरुष पनि रहन्छन्, महिला पनि रहन्छन्. विचारमा विविधता हुन सक्छ, विचार फरक हुन सक्छ. त्यस्तै गरेर मानिसहरूको इन्ट्रेस्ट फरक हुन सक्छ. मलाई कुनै मन्दिर जाने इन्ट्रेस्ट छ, तपाईलाई त्यहाँ जाने इन्ट्रेस्ट नहुन सक्छ. मलाई गाना गाउने इन्ट्रेस्ट छ, तपाईलाई नहुन सक्छ. मलाई खेतीपाती गर्ने इन्ट्रेस्ट छ, तपाईलाई अर्कै इन्ट्रेस्ट हुन सक्छ. सो त्यहाँनेरि इन्ट्रेस्टमा फरक हुन सक्छ. So these are some of the basic features of the society, and here it is given. Then next one is interdependence. आपसी निर्भरता अथवा एक अर्काप्रति परस्पर निर्भरता रहन्छ मानिसहरू बीचमा. समाजमा परस्पर निर्भरता रहन्छ, कोअपरेसन, परस्पर सहयोग रहन्छ. अनि जहाँ विविधता रहन्छ, जहाँ डाइभर्सिटी रहन्छ, त्यहाँ कन्फ्लिक्ट हुन्छ, द्वन्द्व पनि हुन्छ. त्यहाँ विचार नमिल्ने, विचार बीचमा द्वन्द्व रहन सक्छ. र फाइनल्ली के हो भने समाजमा ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ, रूपान्तरण हुन्छ. अब यो तीनवटा कुराहरू हामी इन्टरडिपेन्डेन्स, आपसी निर्भरताको कुरा, कोअपरेसन, परस्पर सहयोगको कुरा र कन्फ्लिक्ट, द्वन्द्वको कुरालाई अलिकति आउने क्लासमा अलिकति बढी छलफल गर्नेछौँ. आज हामी समराइजमा जाउँ. देयर इज interdependence and mutual security among the members of society. When your house is, you see, if you have a single house inside a forest or in a lonely area, you feel insecure. जब तपाईको घर कुनै एउटा एकान्त ठाउँमा रहन्छ अथवा कुनै जंगलको बीचमा रहन्छ, तपाईले इन्सेक्योर फिल गर्नुहुन्छ. But when your house is in a society, within a society, then you feel secure because there are other people also. There are other people also. If you will get any problem, if you will face any problem, that means if you will fall into any difficulties, then other people will be there to help you. त्यहाँ interdependence हुन्छ. समाजमा
जब तपाईँ समाजमा बस्नुहुन्छ, तपाईले समाजको बीचमा बस्नुहुन्छ, तपाईले सुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ, किनभने त्यहाँ अरू पनि समाजमा मानिसहरू रहन्छन् जसले एकअर्काको रक्षा गर्छन्, एकअर्काको सुरक्षा गर्छन् भन्ने तपाईलाई फिल हुन्छ। भुइँचालो आयो, घर तपाईको लड्यो, छिमेकीले सहयोग गर्छ, समाजले आएर सहयोग गर्छ, तपाईँ एक्लै ठाउँमा हुनुहुन्छ भने त्यो सहयोग पाउनुहुन्न। सो द्याट मिन्स छिमेकीलाई समस्या पर्यो, तपाईँ जानुहुन्छ, तपाईको समाजमा कुनै अप्ठ्यारो स्थिति आइलाग्यो, तपाईँ त्यहाँ जानुहुन्छ, आगो लागि भयो, आगो निभाउन जानुहुन्छ। सो दिज आर द यु सी way of being interdependent to each other in the society, among the members in the society. समाज भित्र एक अर्का प्रति निर्भरता, परस्पर निर्भरता रहन्छ। You feel you are secured in your society because of the people who are there in your society. You feel you will get help from the other people in your society if you live in a society. यदि तपाईं एउटा समाजभित्र बस्नुहुन्छ भने तपाईले अरूबाट सहयोग पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईं फिल गर्नुहुन्छ, तपाईले सुरक्षित फिल गर्नुहुन्छ, सुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ। So that is interdependence. Next one is कोअपरेसन, परस्पर सहयोग। अघि नै भने त्यही कुरा आउँछ यहाँनिर, इन्टरडिपेन्डेन्स भित्रै परस्पर सहयोग पर्छ, सहयोग आउँछ। देयर इज कोअपरेसन, परस्पर सहयोगको कुरा आउँछ। इन द सोसाइटी द पिपल lend something from other and they give something to other also to fulfill each other's need. So this is the cooperation, परस्पर सहयोग। भाइ बहिनीहरू, समय अभावको कारणले मैले यो क्लासलाई आगामी आउने क्लासमा फेरि एक्सप्लेनेसन गर्नेछु। आजलाई यो क्लासलाई यही अन्त गर्दै फेरि अर्को क्लासमा तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ भन्दै बिदा लिए। धन्यवाद।